સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીની નવા જે મંત્રીઓ શપથ લેવાના છે તેમની સાથેની બેઠકના આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમને સંબોધન કર્યું। પ્રધાનમંત્રીના ઘરે મળેલી નવા મંત્રીઓની બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। ચાય પે ચર્ચાના નામે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે મંત્રીઓને ફોન કોલ્સ ગયા તે તમામની હાજરી અહીં જોવા મળી। આ એક ઝલક આપ જોઈ લો। સાંજે આજ सांसदोमांथी तमने मंत्रीओ शपथ लेता जोवा मळशे। प्रधानमंत्रीना निवासस्थाने आ महत्वपूर्ण बैठकनुं आयोजन आखरे आज 100 दिवसनी रणनीति पहला ज घड़ी लेवामां आवी हती के 100 दिवसे सरकार केवा प्रकारनुं कामकाज करशे तेने लईने मार्गदर्शन पण आपवामां आव्युं छे। कारण के प्रधानमंत्री मोदी पोताना संबोधन वखते ज्यारे पण प्रजानी वच्चे जई रह्या हता प्रचार दरमियान त्यारे पण कही रह्या हता के अमे पहेलेथी ज सरकार बन्याने 100 दिवसना कार्यकाळनी तैयारीओ करी लीधी छे। आखरे केवा केवा प्रकारना कामकाज करवाना छे, कई रीते विकसित भारतना रोडमेपने आगळ वधारीए तेने लईने पण अमे चर्चाओ करी। तो आ रीते प्रधानमंत्री मोदी अत्यारे पोताना जे सांसदो मंत्री तरीकेना शपथ लेवाना छे तेमने मार्गदर्शन आपी रह्या छे। कई दिशामां आगळ वधीए के 2047 सुधी जे लक्ष्यांक देशे राख्यो छे तेने सर करी शकीए, विकसित राष्ट्र बनी शकीए अने जे 5 ट्रिलियननी इकोनॉमीनो निर्धार छे ते पण सर करी शकीए। आर्थिक रीते वधु मजबूती भारतने मळे ते माटेना सतत मोदी सरकारना प्रयत्न रह्या छे अने हवे ज्यारे मोदी 3.0 नुं शपथ ग्रहण योजावा जई रह्युं छे त्यारे केवा प्रकारनो रोडमेप तैयार करवो जेथी युवा शक्ति अर्थतंत्रमां वधुने वधु भागीदार बने। कारण के महिलाओ, खेडूतो, युवानो अने जे गरीब वर्ग छे तेना उपर सरकारनुं वधु फोकस अत्यार सुधी जोवा मळ्युं छे। आ चारे जे वर्ग छे तेने कई रीते आगळ लई जवा तेना पर रणनीति घडवामां आवी रही छे। प्रधानमंत्री मोदी तेने लईने मार्गदर्शन पण आपता जोवा मळ्या। सांसदो ध्यानथी ए सांभळता रह्या के तेमणे कई दिशामां काम करवुं छे जेथी सारोने आगळ रिपोर्ट कार्ड रजू करी शकीए। घणी वखत आपणे ए पण जोयुं छे के जे राज्यमंत्री होय तेमने प्रमोशन आपवामां आवे, स्वतंत्र प्रभार तेमने सोंपवामां आवे અને ત્યારબાદ જો હજુ વધુ સારો રિપોર્ટ કાર્ડ તેઓ રજૂ કરશે તો તેમને કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી બનાવવામાં આવે છે। આ રીતે પ્રમોશનની રીત રહી છે મોદી કેબિનેટની। संवाददाता रचना जुड़ाई गया है વધુ जानकारी साथे। रचना, जो बैठक हुई उसके अंदर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं सांसदों को। लग रहा है कि जो 100 दिन का कार्यकाल रहने वाला है, 100 दिन के कार्यकाल के दौरान जो उनका रोड मैप है विकसित भारत के लिए, उसके बारे में चर्चा हुई। देखिए, जिस तरीके से आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तो ये माना जा रहा था कि जिन लोगों को फोन करके बुलाया गया है और जाहिर सी बात है कि वही संभावित मंत्री होंगे और उनके साथ जिस तरीके से अगले 100 दिन का क्या कुछ रोड मैप रहेगा उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। और तमाम जो मंत्रियों को फोन पहुंचे वो सभी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इन्हें चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन अगले 100 दिनों के रोड मैप को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी संभावित मंत्रियों से बात की है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों के पास फोन गया वो वहां पर पहुंचे थे और आज शाम को शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि जो लोगों को फोन करके बुलाया गया था उन लोगों को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, यानी कि कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि शाम का इंतजार अभी यहाँ पर करना होगा। शुक्रिया रचना जानकारी के लिए। तो आ तस्वीरों सामे आवी रही है। प्रधानमंत्री मोदीए जे चाय पे चर्चाना कार्यक्रमનું આયોજન કર્યું હતું એ તમામ સાંસદોના આ ચહેરાઓ આપ જોઈ લો। સાંજે મોટા ભાગના મંત્રીઓ શપથ લેવાના છે અને તેમાં આમનો જ સમાવેશ થવાનો છે અને હજુ સુધી એ જાણકારી નથી આપવામાં આવી કે કયા સાંસદને કયો પોર્ટફોલિયો સોંપવામાં આવશે। T20 વર્લ્ડ કપમાં ગુજરાતે આપ્યો સૌથી મોટો ફાળો। T20 વર્લ્ડ કપમાં જોડાયેલા બધા જ દેશના વિશાળકાય રાષ્ટ્રધ્વજ સુરતમાં બનાવાયા। ગુજરાતમાં બનાવાયેલા મસમોટા ફ્લેગ ફરક છે। T20 વર્લ્ડ કપમાં સુરતની પ્રવીણ ઓવરસીઝ ફેક્ટરીએ મસમોટા ફ્લેગ બનાવ્યા। 35 બાય 20 મીટરની વિશાળકાય સાઇઝ ધરાવે છે આ રાષ્ટ્રધ્વજ। દુનિયામાં આટલા મોટા ફ્લેગ આજ સુધી નથી બન્યા। ઇન્ડિયા વર્સિસ નેધરલેન્ડના મેચમાં ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજને મળ્યું હતું વિશ્વના સૌથી સુંદર ધ્વજનું સન્માન। સંપૂર્ણપણે રિસાયકલિંગ પ્રોસેસથી બનાવાયા છે આ રાષ્ટ્રધ્વજ। ये 20 कंट्री हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में 20 कंट्री ने
पार्टिसिपेट किया है। 20 के 20 कंट्रीज के फ्लैग्स हम लोगों ने बनाए हैं और ये वर्ल्ड में सबसे बड़े 35 मीटर बाय 20 मीटर के बने हैं। और आपको ये जान के बहुत ही हर्ष होगा कि ये 100% रिसाइकिल यान से बने हैं, यानी कचरे पेटकॉक बॉटल्स से यान से बने हुए हैं। और ये यान हमारे को गणेशा इको शोर लिमिटेड कानपुर ने दिया है और कोको कोला ग्रुप इसका स्पॉन्सर है। सर, इस फ्लैग को बनाने में 20 कंट्री के फ्लैग हम लोगों ने 10 दिन में बनाए हैं। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने हमारी सारी कम से कम 6 तो हम लोगों ने टीम्स लगा रखी थी जो 24 घंटे इसको स्टिच कर रही थी, प्रिंट कर रही थी और इसको रेडी करके हम लोगों ने मियामी यूएस में भेजे हैं। ये जो फ्लैग बनाए और भेजे गए हैं, हम लोगों ने 10 दिन में ये 20 फ्लैग बनाए हैं। इसको बनाने के लिए 24 घंटे हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है और इतने प्यार से बनाए हैं और इसे पूरा दुनिया देख रही है इसको। और ये इंडिया ने बनाए हैं। इंडिया ने बना के हमारे भारत ने इस फ्लैग को बना के पूरे वर्ल्ड को दिखाया है कि इतने बड़े फ्लैग्स इंडिया ने बनाए हैं और सूरत और हमारा गुजरात बनाया है। આજે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઈ વોલ્ટેજ મુકાબલો રમાશે। ન્યુયોર્ક નાસાઉ કાઉન્ટી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં મેચ રમાશે। ભારતીય સમય પ્રમાણે આ મેચ રાત્રે 8 વાગે શરૂ થશે। મેચને લઈ યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ છે। ક્રિકેટ રમતા તમામ ખેલાડીઓમાં આજની મેચને લઈને વિશેષ તૈયારીઓ કરી છે। અમદાવાદમાં પણ અલગ અલગ કેફેમાં મેચ સ્ક્રીનિંગનું આયોજન કરાયું છે। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે હાઈ વોલ્ટેજ મેચનો મુકાબલો જોવા મળશે। ભારતમાં આ મેચ રાત્રે 8 વાગે જોઈ શકાશે, પરંતુ સવારથી જ આપ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદના સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ ખાતે મોટી સંખ્યાની અંદર ક્રિકેટ રમતા આવતા તમામ ખેલાડીઓ છે તેમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે જ આ ઉત્સાહ સાથે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે રસાકસી ભરેલી ભારત અને પાકિસ્તાનની આ મેચ દમદાર રહેશે અને તેને લઈને ખેલાડીઓ પણ ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યા છે। શું કહેશો, આજનો દિવસ કેવો? ભારત ઇઝીલી જીતી જશે। જે હિસાબથી પાકિસ્તાનને યુએસએ હરાવ્યું છે એ હિસાબથી ઇન્ડિયા માટે બહુ ઇઝી મેચ રહેશે। તો આઈ એમ હોપિંગ ધેટ ઇન્ડિયા વિલ વિન ધીસ ઇઝીલી। અચ્છા, તમારી માટે દમદાર ખેલાડીઓ ભારત માટે કયા છે અને કેવી રીતે પરફોર્મન્સ આપશે? આજે અમે લોકો વિરાટ કોહલીને સપોર્ટ કરીશું। ફૂલ એ આજે રન મારે અને ઓપનિંગ હર મેચમાં કરે। બસ, થેન્ક યુ। તમારું શું નામ છે અને કેટલા સમયથી ક્રિકેટ રમો છો? મારું નામ માનસ વ્યાસ છે અને હું 6 વર્ષનો હતો ત્યારથી ક્રિકેટ રમું છું। અચ્છા, શું કહેશો અત્યારે મેચને લઈને, ભારત પાકિસ્તાનની મેચને લઈને તમે શું પ્લાનિંગ કર્યું છે? અમે તો આજે વિચાર્યું છે કે બહાર કોઈ કેફેમાં જઈને સ્ક્રીનિંગમાં જઈને મેચ જોશું, બધી પબ્લિક સાથે એન્જોય કરશું અને બીંગ અ રોહિત ફેન હું તો એ જ ઈચ્છું છું કે આજે રોહિતના રન્સ થાય અને કોહલીને ઇન્ડિયા તમામ લોકો છે તે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે અત્યારથી સવારથી જ ઇન્ડિયાના નામથી તેઓ ખાસ કરીને જશ્ન છે તે મનાવી રહ્યા છે, કારણ કે આજે જાણે કે ભારત જીતી જશે તેવો તમામમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। રાતના 8 વાગે આ મેચ જોઈ શકાશે। એટલે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે 19મી આ મેચ રમાવાની છે T20 વર્લ્ડ કપ, તેને લઈને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તમામ ખેલાડીઓમાં અને સાથે જ અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સ્ક્રીનિંગ પણ જોવા મળશે। તમામ ખેલાડીઓમાં ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ સ્ક્રીનિંગ સાથે ખાસ કરીને કેફેમાં આજે રવિવારનો દિવસ હોવાથી સૌથી વધારે ભીડ પણ જોવા મળશે। કેમેરા પર્સન પંકજ મકવાણા સાથે દીપિકા ખુમાણ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ક્રિકેટ મુકાબલો। રાજકોટના ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ છવાયો છે। પાકિસ્તાન સામે ભારત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓને આશા છે। જસપ્રીત બુમરાહ, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને રવિન્દ્ર જાડેજા ખૂબ સારી રીતે પ્રદર્શન કરીને ભારતને જીત અપાવે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આશા કરી રહ્યા છે। આજે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ હોવાથી સાંજના તમામ કાર્યક્રમ કેન્સલ કર્યા હોવાનું ક્રિકેટ પ્રેમી જણાવી રહ્યા છે। સાંજનો કાંઈ બધો પ્લાન મૂકીને મેચ જ જોવાનો છે, આખી ફેમિલી ભેગો, ફ્રેન્ડ્સ ભેગો। એક્સપેક્ટેશન તો બહુ છે પ્લેયર્સ પાસેથી। રોહિત શર્મા છે, વિરાટ કોહલી છે, એમની સેન્ચુરી છે, પછી આપણે બોલર્સમાં જસપ્રીત છે। વિરાટ કોહલી પાસે સૌથી વધુ અપેક્ષા છે। તેમને આની પહેલાના વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે જે રન બનાવ્યા હતા, જે ચેસ કર્યું હતું, એ પ્રમાણે અશક્ય હતું જેને જે કર્યું એને। તો આ વખતે એની પાસે એ જ આશા છે કે જે મેચ જીતાડે આ વખતે એવી રીતે જ। પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ક્રિકેટ મુકાબલો। રાજકોટના ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ છવાયો છે। પાકિસ્તાન સામે ભારત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓને આશા છે। જસપ્રીત બુમરાહ, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને રવિન્દ્ર જાડેજા ખૂબ સારી રીતે પ્રદર્શન કરીને ભારતને જીત અપાવે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આશા કરી રહ્યા છે।
આજે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ હોવાથી સાંજના તમામ કાર્યક્રમ કેન્સલ કર્યા હોવાનું ક્રિકેટ પ્રેમી જણાવી રહ્યા છે. સાંજનો કાંઈ બધો પ્લાન મૂકીને મેચ જ જોવાનો છે, આખી ફેમિલી ભેગો, ફ્રેન્ડ્સ ભેગો. એક્સપેક્ટેશન તો બહુ છે પ્લેયર્સ પાસેથી. રોહિત શર્મા છે, વિરાટ કોહલી છે, એમની સેન્ચુરી છે, પછી આપણે બોલર્સમાં જસપ્રીત છે. વિરાટ કોહલી પાસે સૌથી વધુ અપેક્ષા છે. તેમને આની પહેલાના વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે જે રન બનાવ્યા હતા, જે ચેસ કર્યું હતું, એ પ્રમાણે અશક્ય હતું જેને જે કર્યું એને. તો આ વખતે એની પાસે એ જ આશા છે કે જે મેચ જીતાડે આ વખતે એવી રીતે જ. જિલ્લાના ધમડાચી ગામના પીરુફળિયામાં રોડ બનાવનાર ચાલી રહેલા કામમાં તંત્રનું બુદ્ધિનું પ્રદર્શન. ચાલુ વરસાદે રોડ બનાવવાની કામગીરીને લઈ કામની ગુણવત્તા સામે અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. સવારથી જિલ્લામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વલસાડના ધમડાચી પીરુફળિયા વિસ્તારમાં વરસાદી વાતાવરણ છવાયેલું હતું, છતાં વરસાદમાં પણ રોડ બનાવવાનું કામ ચાલુ હતું. તંત્રની બેદરકારીના કારણે ગામ લોકોમાં નારાજગી વ્યાપી છે. તો વરસાદ વરસી રહ્યો છે એક તરફ, અને બીજી તરફ અહીં રોડ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. એટલી બુદ્ધિ નથી અહીં જે અધિકારીઓ છે તેમને કે વરસાદ પહેલા જ આ કામ પૂર્ણ કરી લેવાનો હોય. હવે જ્યારે ચોમાસું ગુજરાતથી 150 કિલોમીટર દૂર છે ત્યારે આ અધિકારીઓને નિંદ્રામાંથી જાગવાનો અવસર મળ્યો અને તેઓ રોડ પર સમારકામ કરવા માટે પહોંચી ગયા. ચાલુ વરસાદે રોડ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. હવે સવાલ એ કે આ રોડ કેવી ગુણવત્તાવાળો બનશે? શું એની ગુણવત્તા યોગ્ય હશે? અને આ રોડ જે છે તે 6 મહિના સુધી પણ ચાલશે ખરા? ધમડાચી પીરુફળિયા વિસ્તારની આ ઘટના છે. સ્થાનિકો રોષ ઠાલવી રહ્યા છે કે જ્યારે કામ કરવાનું હોય છે ત્યારે તો અધિકારીઓ નિંદ્રાધીન હોય છે, સમય નથી હોતો તેમની પાસે એસી ચેમ્બરમાંથી બહાર આવવાનો. અને હવે જ્યારે વરસાદની સિઝન આવવાની તૈયારીમાં છે, વલસાડમાં તો પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે ઘણા વિસ્તારો પ્રભાવિત જોવા મળી રહ્યા છે વરસાદથી. એવામાં અધિકારીઓ જાગ્યા અને અહીં રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. વરસાદની સિઝનમાં જે રોડ બનશે તેની ગુણવત્તા કેવી હશે તેનો અંદાજ આપ લગાવી શકો છો. પૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ જે મંત્રી બની શકે છે, શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, મનોહરલાલ ખટ્ટર મંત્રી બની શકે છે, એચડી કુમારસ્વામી, જીતનરામ માંઝી પણ મંત્રી બની શકે છે. તો ભાજપે આ વખતે તમામ રીતે સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જાતીય સમીકરણ, ક્ષેત્રીય સમીકરણ, યોગ્યતાને અનુસરીને, અનુભવને અનુસરીને પોતાના મંત્રીઓ બનાવવા જઈ રહી છે ભાજપ. કારણ કે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ ખૂબ જ મોટા માર્જિનથી તેમણે જીત મેળવી અને ફરી એક વખત એ સ્થાપિત કરી દીધું કે ભલે તેમને મુખ્યમંત્રી નહોતા બનાવવામાં આવ્યા, પરંતુ હજુ પણ તેમનો જે રૂતબો છે તે કાયમ છે, જનતા વચ્ચેની તેમની પકડ છે તે કાયમ છે. એટલે જ તેમને મંત્રી પદ સોંપવામાં આવશે. મનોહરલાલ ખટ્ટરની જાણકારી, જે હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રહ્યા, પરંતુ વિરોધને જોતા તેમને બદલવામાં આવ્યા અને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તેમને કેન્દ્રમાં લઈ જવાશે. ત્રીજી વખત નરેન્દ્ર મોદી લેશે પ્રધાનમંત્રી પદના શપથ. શપથ ગ્રહણ પહેલા રાજઘાટ પર બાપુને તેમણે નમન કર્યા. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી. સદૈવ અટલ સ્મારક પહોંચી પ્રધાનમંત્રીએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી. શપથ પહેલા પ્રધાનમંત્રીએ વાજપેયીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી. વોર મેમોરિયલ પર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. શપથ પહેલા મહાન સપૂતોને નમન કર્યા. સાંજે 7:15 ટીમ મોદીની શપથ વિધિ થશે. સતત ત્રીજી વખત મોદી શપથ ગ્રહણ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજિત શપથ ગ્રહણ સમારોહ. સાંજે 7:15 મોદી સતત ત્રીજી વખત શપથ ગ્રહણ કરશે. 7 દેશના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો પણ સમારોહમાં હાજર રહેશે. શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ રાનિલ વિક્રમસિંઘે, માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર મોહમ્મદ મુઇઝુ, સેશલ્સના ઉપરાષ્ટ્રપતિ અહેમદ અફીક, બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીના, મોરિશિયસના પ્રધાનમંત્રી પ્રવિંદ જગન્નાથ, નેપાળના પીએમ પુષ્પ કમલ દહલ, ભૂટાનના પીએમ શેરિંગ ટોબગે ઉપરાંત શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં 8,000 મહેમાનો પણ હાજર રહેવાના છે. તો મોદી 3.0 જેની માટે તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. 7 દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોને પણ નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું અને તેઓ પણ આવી પહોંચ્યા છે. આજનો આજે શપથ ગ્રહણ સમારોહ છે તે એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે જવાહરલાલ નહેરુ બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એવા બીજા પ્રધાનમંત્રી છે જેઓ ત્રીજી વખત શપથ ગ્રહણ કરવા જઈ રહ્યા છે. અને દર વખતની જેમ, કારણ કે 2014માં આપણે જોયું, 2019માં જોયું, આ જે શપથ ગ્રહણ સમારોહ છે તેમાં જે પાડોશી દેશો છે તેમને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે અને આ વખતે પણ એ જ નીતિને અનુસરવામાં આવી છે.
પાડોશી પ્રથમ એ નીતિને અનુસરીને તમામ જે પાડોશી દેશો છે તેમના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. જે મહાસત્તાઓ છે તેમને બાજુમાં મૂકીને ભારતે પાડોશીઓને પ્રાથમિકતા પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને એ જ પ્રકારની ઝલક મહેમાનોમાં તમને જોવા મળશે. 7:15 લોકતંત્રના આ મહાપર્વનો ફેસલો જે જનાદેશ આપવામાં આવ્યો છે તેની માટે મહત્વનો દિવસ છે, કારણ કે એ ચહેરાઓ જેમને તમે મેન્ડેટ આપ્યો તે આજે શપથ ગ્રહણ કરશે મંત્રી પદના પ્રધાનમંત્રીની સાથે. એવી જાણકારી સૂત્રો આપી રહ્યા છે કે 2 ડઝનની આસપાસ કેબિનેટ મંત્રીઓ આજે શપથ ગ્રહણ કરવાના છે અને સાથે સાથે સ્વતંત્ર પ્રભાર અને રાજ્યમંત્રીઓ પણ શપથ ગ્રહણ કરશે. બની શકે કે 50-55નો આંકડો તેની આસપાસ મંત્રીઓ આજે જ શપથ લે. જોકે ત્યારબાદ જે એક્સપાન્શન છે તે થશે કે નહીં તેના ઉપર નજર રહેશે, કારણ કે ગઠબંધન સરકાર છે, તમામને ખુશ કરવાના છે. પછી એ જેડીયુ હોય, ટીડીપી હોય, અપના દલ હોય, હમ પાર્ટી હોય, एलजेपी હોય चिराग पासवान. कैबिनेट मंत्री कौन बनेंगे ये लगभग क्लियर हो चुका है कि किनको कैबिनेट का दायित्व दिया जा रहा है, किनको राज्य मंत्री का दायित्व दिया जा रहा है माफ कीजिएगा, और किनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है. तो अब यहाँ पर क्योंकि बैठक खत्म हो गई है, लगातार मंत्रियों की गाड़ियां आप देखिए बाहर निकल रही हैं 7 RCR के गेट से, और यहाँ से अब ये मंत्री अपने अपने होटल या घर पर जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर पहुँचेंगे. और आज शाम को ये कैबिनेट की जब वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री जिनको शपथ दिलवाई जाएगी, ये तमाम मंत्री वहाँ पहुँचेंगे. शपथ ग्रहण के बाद कल तक ये उम्मीद की जा रही है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट भी आ जाएगी. ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस मंत्री को क्या मंत्रालय मिला. लेकिन एक बात जो आपने कहा कि ज्यादा चुनौतियां, तो निश्चित तौर पर पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी की अपने बूते पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके बावजूद जब सरकार बनी तो एनडीए के सहयोगी दलों को भी शामिल किया गया था. तो निश्चित तौर पर अब तो चूंकि एनडीए की एक सरकार जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों की जरूरत के बाद उनको शामिल करने के बाद सरकार का बहुमत का आंकड़ा आगे निकला है, तो अब सरकार में ज्यादा बेहतर समन्वय थे, क्योंकि जब सरकार के पास अपने बूते बीजेपी के पास बहुमत था तब भी उसने एनडीए के सहयोगियों को सम्मान दिया था, उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी किया था बाकायदा. और हर समय जब मंत्रिमंडल जब एनडीए की बैठक होती थी तब उनके साथ मुलाकात भी की जाती थी. तो अब क्योंकि इस बार भी हमने देखा कि 2 बड़े सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी, किसी तरह की उनकी तरफ से मांग, नाराजगी, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई. और दोनों बड़े सहयोगी होने के बावजूद अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री उनको दिया गया है. तो निश्चित तौर पर ये कहीं से भी ये चीज सामने नहीं आ रही कि एनडीए के जो घटक की एंट्री भी हुई है, पुराने चेहरे भी है, लेकिन नाराजगी जो है छुटपुट वो भी दूर हो जाएगी लगता है. તો બેઠક પૂર્ણ થઈ છે. જે મંત્રીઓને જે સાંસદોને ફોન ગયા છે કે મંત્રી પદ તેમને મળવાનું છે તેમને બોલાવવામાં આવ્યા, ચાય પર ચર્ચા કરવામાં આવી અને એક બાદ એક જે પાર્ટીઓ છે તેમના તરફથી પણ જાણકારી આપવામાં આવી રહી છે કે આ સાંસદોને ફોન આવ્યા છે મંત્રી પદ ગ્રહણ કરવા માટે. ટીમ મોદીની શપથવિધિ પહેલા મોટા સમાચાર. અત્યાર સુધીમાં 36 સાંસદોને કોલ આવ્યા તેવી જાણકારી સૂત્રો તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે. મંત્રીમંડળમાં કોને સમાવેશ અટકળો તેજ બની. 18 રાજ્યોમાંથી સાંસદોને સ્થાન મળી શકે છે. ગુજરાતમાંથી 5 સભ્યો મંત્રી પરિષદમાં સામેલ થઈ શકે છે. ગુજરાતમાંથી અમિત શાહ, મનસુખ માંડવિયા, CR પાટીલ, S જયશંકર, JP નડ્ડા જેમની શક્યતા સેવામાં આવી રહી છે. મહારાષ્ટ્રની વાત કરીએ, મહારાષ્ટ્રમાંથી 3 સભ્યોને સ્થાન મળી શકે છે. નીતિન ગડકરીને ફરી એક વખત સ્થાન મળી શકે છે. સંવાદદાતા ગીતા મહેતા લાઈવ જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસેથી વધુ જાણકારી લઈએ. ગીતા, નજર રાખવામાં આવી રહી છે અત્યારે કે આખરે ગુજરાતથી કયા એવા ચહેરાઓ હશે જે મંત્રી પરિષદમાં સામેલ થશે? જે અત્યાર સુધીમાં જે 5 નામો આવી રહ્યા છે, જેમાં અમિત શાહ, મનસુખ માંડવિયા, CR પાટીલ, S જયશંકર અને JP નડ્ડાના નામો છે. એક છઠ્ઠું નામ આવી રહ્યું છે નીમુબેન બામણિયાનું, જેઓ પણ ભાવનગરથી સાંસદ છે, પરંતુ તેઓનું નામ કન્ફર્મ નથી થઈ રહ્યું. પરંતુ જે કન્ફર્મ થયેલું લિસ્ટ છે એમાં અમિતભાઈ, મનસુખ માંડવિયા, CR પાટીલ, JP નડ્ડા અને S જયશંકરનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 49 નામો પર મહોર લાગી ચૂકી
છે. 49 જેટલા સાંસદો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાંથી છે જેમને કોલ આવી ચૂક્યા છે અને તેઓ હાલ પીએમ હાઉસ પર જે ચાય પે ચર્ચા ચાલી રહી છે તેમાં ભાગ લઈને જસ્ટ તેઓ નીકળી રહ્યા છે. હું આપણે જે 49 સાંસદો છે તેના નામની જો વાત કરું તો અમિતભાઈ શાહ, મનસુખ માંડવિયા, અશ્વિની વૈષ્ણવ, નિર્મલા સીતારામન, પિયુષ ગોયલ, જીતેન્દ્રસિંહ, શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, હરદીપસિંહ પુરી, એચડી કુમારસ્વામી, ચિરાગ પાસવાન, નીતિન ગડકરી, રાજનાથસિંહ, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા, કિરણ રિજ્જુ, ગિરિરાજસિંહ, ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત, જયંત ચૌધરી, અન્નામલાઈ, એમએલ ખટ્ટર, સુરેશ ગોપી, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, જીતન રામ માંઝી, રામનાથ ઠાકુર, જી કિશન રેડ્ડી, બંડી સંજય, અર્જુનરામ મેઘવાલ, પ્રહલાદ જોશી, સાંસદ ચંદ્રશેખર ચૌધરી, ડોક્ટર ચંદ્રશેખર પેમ્માસાની, રામમોહન નાયડુ, કિંજરાપુ, જીતન પ્રસાદ, પંકજ ચૌધરી, સીઆર પાટીલ, બીએલએન વર્મા, લાલનસિંહ સોનોવાલ, અનુપ્રિયા પટેલ, પ્રતાપ રાવ જાદવ, અન્નપૂર્ણા દેવી, રક્ષા ખડસે, અજય તમટા, શોભા કરંડલાજે, કમલજીત સહેરાવત, રાવ ઇન્દ્રજીતસિંહ, રામદાસ અઠવલે અને હર્ષ મલ્હોત્રાનો સમાવેશ થાય છે. જી ગીતા, અત્યારે 5 ચહેરાઓ જે ગુજરાતમાં જોઈ રહ્યા છીએ તેમાં પરસોત્તમ રૂપાલાની ચર્ચા ક્યાંય નથી, તો શું તેમને જે આ વિવાદ થયો ક્ષત્રિય આંદોલન તે નડી ગયું? જી એ ખૂબ જ મોટો મેસેજ છે પાર્ટી માટે, નેતા માટે. ઇવન દેવુસિંહ ચૌહાણને પણ પડતા મૂકવામાં આવ્યા છે અને કેબિનેટ મંત્રી તરીકે પરસોત્તમ રૂપાલા જે અગાઉ કૃષિ અને ફિશરીઝ મંત્રાલય જોતા હતા તેમને પણ પડતા મૂકવામાં આવ્યા છે. આપને અને દર્શકોને જાણ હશે કે પરસોત્તમ રૂપાલાના એક નિવેદનના કારણે જ મોટો વિવાદ ખડો થયો હતો અને ક્ષત્રિય સમાજ જે છે તે ભાજપની વિરોધમાં મતદાન કર્યું હતું, એક આંદોલન ચાલ્યું હતું અને બાદમાં પણ આંદોલનને અલ્પ વિરામ મૂકવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ પૂર્ણ વિરામ મૂકવાની જાહેરાત નહોતી થઈ. એટલે રૂપાલાને પડતા મૂકીને એક મેસેજ પણ આપવામાં આવ્યો છે કે કોઈ પણ નેતાએ કોઈ પણ નિવેદન જ્યારે તેઓ પાર્ટીના પ્રતિનિધિ છે ત્યારે કરતા 100 વાર વિચાર કરવો જોઈએ. જી ગીતા, અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે જેવી રીતે મનસુખ માંડવિયા છે તેમને આરોગ્યના મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા, અમિત શાહ ગૃહ ખાતું સંભાળી રહ્યા છે, તો શું એ ખાતા પર ફરી એક વખત તેમને જ બેસાડવામાં આવશે, તેમને જ સત્તા સોંપવામાં આવશે? જી સોર્સિસ એવું કહી રહ્યા છે કે આજે સાંજે શપથવિધિ સમારોહ થશે અને ખાતાની જે ફાળવણી છે તે કાલે કરવામાં આવશે, પરંતુ સૂત્રોનું માનીએ તો જે મંત્રાલયો જે મંત્રીઓ પાસે પહેલા હતા અને જેમને રિપીટ કરવામાં આવે છે તેમને સેમ મંત્રાલયો સોંપાય તેવી સંભાવના છે. એટલે કે અમિતભાઈ ગૃહ ખાતું સંભાળશે, મનસુખ માંડવિયા હેલ્થ સંભાળશે અને એસ જયશંકર જે છે તે પહેલાં પણ વિદેશ મંત્રાલય જોતા હતા અને ફરીથી તેમને વિદેશ મંત્રાલય સોંપાય, નિર્મલા સીતારામનને પણ નાણાં ખાતું સોંપાય તેવી એક સંભાવના સેવાઈ રહી છે અને સૂત્રો પણ એ જ કહી રહ્યા છે. જી આભાર ગીતા જાણકારી આપવા માટે. તો મહત્વપૂર્ણ જાણકારી એ કે સીસીએસના જે ખાતા છે તે ભાજપ પોતાની પાસે જ રાખશે, પછી એ ગૃહ ખાતું હોય, વિત્ત મંત્રાલય હોય, પછી સુરક્ષાને લગતું રક્ષા મંત્રાલય, આ એવા જે પોર્ટફોલિયો છે તે પોતાની પાસે જ રાખશે. જો કે અન્ય જે ગઠબંધનના સાંસદો છે તેમને અન્ય પોર્ટફોલિયો આપવામાં આવશે. કાલે એ તમામ વિશે વિસ્તૃત જાણકારી પણ મળશે. અત્યાર સુધી એ તમામ સાંસદોને માત્ર ફોન આવ્યા છે કે તમને અમે મંત્રાલય સોંપીશું, એટલે શપથ ગ્રહણ તેઓ આજે કરવાના છે. પોર્ટફોલિયોનું જે વિભાજન છે તે કાલ સુધીમાં જાણકારી આપવામાં આવશે.